Good morning, my dear students. Today, in this video clip, I want to discuss about the satellite. In previous video clip, already you know about the satellite. What is a satellite? Object or a body which move around the planet in one particular orbit, that is called satellite. There are two types. One is that is a natural satellite, another one is artificial satellite. The heavenly body which move around the planet in one particular orbit is called natural satellite. For example, moon is the natural satellite of the earth. Phobos and Deimos are the natural satellite of the Mars. And one more, Titan is the natural satellite of the Saturn. Like that, there are so many natural satellites. Artificial satellite, the man-made satellite which put it on a particular orbit around the earth, this is called artificial satellite. Now, first satellite is Russian is launched. That satellite is called, that is the Sputnik. And first satellite of the south, that is USA, that is Explorer. And Indian first satellite is Aryabhata. Like this, so many satellites are launched by India. There is the INSAT series, IRS, and so many satellites. Okay. Now you come to the point that what is the expression for the orbital velocity. In the previous video clip already discussed about the orbital velocity of the satellite. That orbital velocity of the satellite is under root of, that is V0 is equal to under root of gm divided by r plus h. That is the orbital velocity. G is the gravitation constant, m is the mass of the earth, h is the height of the satellite. Now you observe this one, this expression. You observe this expression. In this expression, orbital velocity, it does not depending upon mass of the satellite. ಇದು mass of the satellite ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. Mainly depending upon mass of the planet, radius of the planet and height of the satellite. This r plus h, this is you said to be orbital radius ಅಥವಾ radius of the orbit ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now come to the point, time period of satellite. Time period of the satellite. Yes. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಎಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್, that is r plus h. This is a satellite here. Satellite is move with a velocity v0. V0 means orbital velocity. The velocity with which the satellite is move around the earth in a particular orbit, that is called orbital velocity of the satellite. Now what is the time period? Now you got the expression for orbital velocity, that is Vo is equal to under root of gm divided by r plus h. This is the orbital velocity. Now what is the time period? Yes, time period of the satellite. How you define? The time period is the time taken by the satellite to complete one revolution in its orbit is called, that is the time period or period of the satellite. Now how we got this one? Time period.
time period t is equal to circumference 2 pi r divided by, that is the velocity, circumference divided by orbital velocity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ r plus h, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು. ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to displacement divided by time is equal to what you take, displacement divided by velocity. 2 pi r is the displacement covered by the satellite when it complete one revolution. Then time it becomes capital letter T, time period is the orbital velocity. Yes, fine. Now T is equal to 2 pi r plus h divided by, this is under root of gm divided by r plus h. This is the expression for the time period. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು r plus h ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಏನಂತಂದು ಬರಿಬೋದು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi r plus h ಇಂಟು r plus h ರೇಸ್ ಟು 1/2 ಬರಿಬೋದು. ತೋಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು? ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ gm ರೇಸ್ ಟು 1/2 ಬರಿಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆದದ್ದು ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ? 1/2 ಬರೆದೆ. t is equal to r plus h whole raised to 1 plus 2 3/2, 2 pi r plus h raised to 3/2 divided by gm raised to what you got here? 1/2. Yes, fine. This t is equal to 2 pi, this is r plus h raised to 3 raised to 1/2. This is gm raised to 1/2. t is equal to 2 pi under root of r plus h whole cube divided by gm. This is the expression for time period of the satellite. ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ earth or a planet, and it depends on height of the planet and height of the satellite, and depends on, that is, mass of the earth. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 pi under root of r plus h whole cube divided by gm divided by r square ಬರೋದು ಇಂಟು r square ಬರಿಬೋದು. our t is equal to 2 pi under root of, that is r plus h whole cube divided by, ಇದನ್ನು g ಬರಿಬೋದು, g r square. ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವಿನ್ನು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ 2 pi ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, r cube ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು g ಇಂಟು r square ಆಗುತ್ತೆ. r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 pi ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ r ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರು, g ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 85 ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್
85 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 85 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 1 hour 35 minutes ಒಳಗಡೆನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು ವೆನ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ 85 ಮಿನಿಟ್ನೊಳಗಡೆನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಟೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೋರಿದ್ವಿ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ, 2π ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, r + h ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ gr² ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಹೈಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೈಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ r + h ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ, ಜಿ ಬರಿತೀನಿ, r² ಬರಿತೀನಿ. ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನೇನಾಯ್ತು 2π ಆಯ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಎರಡು ಸೈಡ್. r + h ಬರ್ತಾ = ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿ r² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ರೇಸ್ ಟು 1/3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, h = ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿ r² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ರೇಸ್ ಟು 1/3 ಮೈನಸ್ r. It is the expression for that is height of the satellite from surface of the earth. Yes, now squaring on both sides here it become 4π². Sorry, this one 4π². This is also you got 4π². This is also you got that is 4π². Yes, fine. ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4π² ಬರುತ್ತೆ, 4π² ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, height of the satellite or height of the orbit. It is the expression for height of the orbit or height of the satellite. Next you come to the point that is very important point, total energy of the satellite. Total energy of the satellite. Total energy ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೇನಿರ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್, ಅರ್ತ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್, it is move around the earth in a one particular orbit. Yes, at height h, then it possesses both kinetic energy and potential energy. ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ possessed by satellite, possessed by the satellite ಏನು ಬರ್ತದೆ, u = -g(m) ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಬರುತ್ತೆ. r ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ r + h ಬರಿಬೋದು, -g(m) ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r + h ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರ್ತವೆ.
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ನನಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಎಮ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಸ್, ಕೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಈ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು 1/2 ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಯು ಸೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ potential energy. This one is expression for the kinetic energy. Then total energy of the satellite is equal to sum of the kinetic energy and potential energy. Yes, total energy of satellite, total energy of the satellite, that is E is equal to U plus K ಅಥವಾ ಕೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಯು, ಹೀಗೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಹೀಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಎಸ್, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್. And potential energy, this is minus G m divided by R plus H. Therefore, this total energy E is equal to, what you got now here, G m divided by R plus H is common. This is 1/2 minus 1. Therefore, E is equal to 1/2 minus 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1/2 ಉಳಿತು. ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಉಳಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ orbit. It is the total energy. Fine. Equation number that is 3. Negative value indicate. ಏನಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತದಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ. ನೌ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ. ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ -30, -20, -10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅದರೊಳಗೆ, -30 ಹೆಚ್ಚು, -20 ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ -20 ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ -30ಇಂದ -20 ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಯು ಸೆಟ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನಾಗ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್
possessed by the energy possessed by the satellite due to the effect of that is the attractive force ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ that is expression for total energy of the satellite which move around the that is which move around the earth. Yes, fine. Next ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಏನು ನಾವು ಯೂಸುವಲಿ the satellites are launched by launching vehicles GSLV. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? GSLV. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ GSLV, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್, PSLV, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್, SLV ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇವುಗಳ ವೆಹಿಕಲ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಪು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಇದು ಅರ್ಥಪ್ಪ, ಇದು ಅರ್ಥ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ R + H. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಎಸ್, ಇದು ಅರ್ತ್. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R + H. Now you come to the geostationary satellite and polar satellite. 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ which the time period is equal to time period of the revolution of the earth about its axis of rotation, that is the 24 hour. ಇದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 24 hour ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಅರ್ಥದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 hour. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಯೂಸ್ವಲಿ ಇನ್ಸಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 2C, 1C, 2E, 2B, like that. There are so many insert series. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಈಗ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟದ್ದು ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಪ್ಲೇನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ನೊಳಗನ ಬರುತ್ತೆ, ದೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ 24 hour. ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ is 24 hour. The orbit of the geostationary satellite is coincide with the equatorial plane of the
that is earth. Yes, next you come to the point 24 hour ನೀ ಏನಾರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಹೈಟ್ ಏನಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 35,930 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನೊಳಗೆ ಹೈಟ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ನಾಗ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಅಬೌಟ್ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ನಾವು 35,930 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ about the atmosphere behavior and it is known exact shape of the earth. ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು IRS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? IRS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನದ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ IRS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ದ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಟ್ ಅಬೌಟ್ 500 to 800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ದೂರ ಇರೋದಿಲ್ಲಿದು, ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದೊಳಗೆ 800ಇಂದ 800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ 85 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇದು 24 ಅವರ್ ತೊಗೋತದೆ. ಅರ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು 100 ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ 500 to 800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. IRS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. IRS 1A, IRS 1B, IRS 1C, there are so many satellites. It's a polar satellites. Now groundwater survey, it is used to verify groundwater survey. And ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ launched the so many satellites. They are put at one particular orbit. There are mainly there are two types. One is geostationary satellite, another one is polar satellite. Geostationary satellite maximum use ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದಿರುಗಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು, ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.